हफ्ते भर दियां इमीग्रेशन दे नाल जुड़ियां हुईयां कुछ अपडेट्स लैके मैं वरुण कौर मान हाज़र। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हैं पंजाब मेल यूएसए टीवी। अमरीका सरकार ने वीज़ा फीस संबंधी लिया यह फैसला। भारतीयों लई चंगी खबर, अमेरिका के H2B वीज़ा की दूजी छिमाही लई अर्जी प्रक्रिया शुरू। H1B वीज़ा धारकों दी नौकरियां जाण ते अमेरिकी संसद मैंबरां ने प्रगटाई चिंता, नौकरियां गवाउण वालियां च भारती शामिल। कैनेडा अमेरिका का बॉर्डर 21 मई तक बंद रहेगा। कैनेडा वालों इमीग्रेशन प्रोग्रामां दा ऐलान, पर नहीं बुक हो रही आइल्स टेस्ट दीयां तरीकां। काम ना मिलण करके निराशा दे आलम दे विच अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी। प्रवासियों नूं लैके जा रही किश्ती पलटी, 2 दी मौत, 20 लापता। काम अते वीज़ा लई यूके दे गुरुद्वारा साहिब ग्रेवज़ैंड दे नां दी दुरवरतों करन वालियां विरुद्ध जांच शुरू। भूमध्य सागर विच पलटी किश्ती, 25 प्रवासियों की मौत। विआह मगरों विदेश वसण दा सुफना बनिया जी दा जंजाल, हज़ारां लड़कियां नूं भारत विच ही छड्ड गए NRI पति। तुसीं देख रहे हो वीकली इमीग्रेशन अपडेट। हुण अमेरिका जाना होर महंगा होएगा। अमेरिकी विदेश विभाग के द्वारा इस हफ्ते पेश किए गए एक ताज़ा बदलाव के अनुसार कुछ गैर प्रवासी वीज़ा के लिए वीज़ा अर्जी फीस में वाधा किया गया। इस कारण अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों लिए अमेरिका के विद्यार्थी वीज़ा की फीस भी बढ़ा दी गई। अमेरिकी विदेश विभाग वालों जारी अधिकारित बयान के मुताबिक कुछ गैर प्रवासी वीज़ा लिए प्रोसैसिंग फीस 30 मई 2023 तो बढ़ा दी जाएगी। इन्हां वीज़ा दे शामिल ने विजिटर टूरिस्ट वीज़ा, व्यापारक वीज़ा, विद्यार्थी वीज़ा और एक्सचेंज विजिटर वीज़ा। वाधे नाल दित्तियां गईयां अमेरिकी वीज़ा श्रेणियां प्रभावित भी होणगियां, जिन्हां च US स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि 30 मई 2023 तो प्रभावी व्यापार ਜਾਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਧਾਰਿਤ NIVs ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਫੀਸ $160 ਤੋਂ $185 ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਦੇ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫੀਸ ਤੇ ਛੋਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਰ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ 30 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ वैध रहेगी। US स्टेट डिपार्टमेंट ने अगे कहा कि अस्थाई काम्या जिहदे विच HLOPQ और R श्रेणियां लई कुछ पटीशन आधारित गैर प्रवासी वीज़ा की फीस $190 तो $205 तक वध जाएगी। संधि व्यापारी, संधि निवेशक और विशेष किते विच संधि बिनेकारां लई फीस $205 तो $315 तक वध जाएगी। अमेरिका के विद्यार्थी वीज़ा की फीस $160 तो बढ़ा के $185 तक दी गई है। मौजूदा एक्सचेंज दरां के आधार पर भारतीय विद्यार्थियों को अपनी वीज़ा अर्जी लिए कुल $15,140 जमा करने की लोड़ होएगी। अमेरिका वित्ती साल 2023 की दूजी छिमाही ਲਈ पूरक कैप अस्थाई अंतम नियम के तहत H2B वीज़ा कामिਆਂ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ स्वीकार करना शुरू कर देगा। इमीग्रेशन सेवावां की संघी एजेंसी ने इस संबंधी ऐलान किया। इसका नियम इस दे तहत जिसका ऐलान पिछले साल दसंबर दे विच किया गया सी। वित्ती साल 2023 की दूजी छिमाही लई यानी 15 मई तो 30 सितंबर तक किसी भी देश के नागरिकता की परवाह किए बिना वापस आने वाले कामिਆਂ ਲਈ 10,000 वीज़ा सीमित ने। US सिटीजनशिप एंड इमीग्रेशन सर्विसेज ने कहा कि इस वंड के तहत उपलब्ध 10,000 वीज़ा वापस आने वाले कर्मचारियों तक सीमित ने, जिन्होंने H2B वीज़ा जारी किया गया सी ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ साल 2020-21 ਜਾਂ 2022 ਚ H2B दर्ज किया गया सी। ये सप्लीमेंटल वीज़ा सिर्फ उन्हां अमरीकी कारोबारां ਲਈ उपलब्ध है जो नुकसान चल रहे हैं, जिवें कि एक नवे तस्दीक फॉर्म ते मालिक द्वारा प्रमाणित किया गया है। 15 दसंबर 2022 ਨੂੰ डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने सांझे तौर पर एक अस्थाई अंतम नियम प्रकाशित किया, जिस नालों H2B गैर प्रवासी वीज़ा से सारे वित्ती साल 2023 ਲਈ 64,716 वाधू वीज़ा तक की सीमा बढ़ा दी गई है। 64,716 वाधू वीज़ा के विचों 47,716 सिर्फ वापस आने वाले कामिਆਂ ਲਈ उपलब्ध ने और नाल दे नाल ਉਹ ਕਾਮੇ जिन्हां ਨੂੰ H2B वीज़ा मिलिया सी ਜਾਂ पिछले 3 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ H2B दर्ज किया गया सी। बाकी बचे 20,000 वीज़ा अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला ते होंडुरास ते उत्तरी मध्य अमरीकी यानी कि समूहिक तौर पर उत्तरी मध्य अमरीकी देश कहे जाते हैं और हैती के नागरिकों के लिए रखे गए हैं, जिन्होंने वापस आने वाले कामिਆਂ की लोड़ तो छूट दी गई है। 10 अप्रैल 2023 तक
USCIS ਨੂੰ ਹੈਤੀ, ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ, ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਤੇ ਹੋਂਡਾਰੂਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 20,000 ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 11,537 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। USCIS ਇਸ ਵੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ H2V ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ H2V ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ ਵੀਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਦੇ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਸਥਾਈ ਅੰਤਮ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ US ਅਤੇ H2V ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ H2V ਵੀਜ਼ਾ ਮੌਸਮੀ ਅਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਭਾਰਤੀ IT ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਛਾਂਟੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹਾਲੀਆ ਗੂਗਲ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਤੇ ਐਮਾਜ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 30 ਤੋਂ 40% H1B ਤੇ L1 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਭਾਰਤੀ IT ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ US ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜ਼ੁਆਰ ਮੈਂਡੋਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਗਿਆਨ ਆਧਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਲਾਗੂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ 21 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ US ਬਾਰਡਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 14 ਦਿਨ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਨਾਰਦਰਨ ਬਾਰਡਰ ਕਾਕਸ ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰ ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਇਲਸ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਇਲਸ ਅਤੇ ਸੈਲਪਿਪ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਠੱਗ ਲੋਕ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਰਾਹੀਂ 90,000 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਇਲਸ ਅਤੇ ਸੇਲਪਿਪ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਟੈਸਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਆਇਲਸ ਅਤੇ ਸੇਲਪਿਪ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਦਕਿ ਦੋਵੇਂ ਟੈਸਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਬੱਚੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਔਰ ਵਰਤਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ।
ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭੂ-ਮੱਧ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਲਟਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 20 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਫੈਕਸ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 44 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਖਬਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 22 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਲੈਂਪਡੂਸਾ ਟਾਪੂ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਪਤਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਬਰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਕੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਕਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਚ ਗ੍ਰੈਵਜ਼ੈਂਡ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਦੇ ਤੱਟ ਨੇੜੇ ਭੂ-ਮੱਧ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਪਲਟਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਹੋਰ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਫੈਕਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਫਾਊਜੀ ਮਸੂਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਦੇ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਮੱਧ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਫੈਕਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਤੱਟ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਫਸੇ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਨੇ 10 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 72 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਸਵਾਰ 15 ਤੋਂ 20 ਹੋਰ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਮਸੌਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਬਚਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਪ ਸਹਾਰਾ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। NRI ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਸੂਖ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਪਤੀ NRI ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਦਾਜ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿ NRI ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਪਰਤਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪਤੀ ਆਪਣੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ। ਬੀਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ NRI ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ NRI ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 2372 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2015 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ 6000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ NGO ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ NRI ਥਾਣੇ ਨੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ NRI ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਗ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਪੀੜਤ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਚਿਤ ਸਲਾਹ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਕ-ਇਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਬੈਠਕਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
उन्होंने उच्च सदन ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि मिशन ਅਤੇ पोस्ट एमरजेंसी ਲਈ 7 दिन 24 घंटे हैल्पलाइन भी बनाई रखते हैं। साल 2018 च केंद्र सरकार ने दस्सिया सीगा कि औसतन 8 घंटे विच विदेश विच बसी एक विआहुता भारतीय औरत की मदद मंगण दे लई काल आउंदी है। पंजाब दीआं लड़कियां नाल विदेशी लाड़ियां दी इस धोखाधड़ी खिलाफ कुछ समाजिक संगठन जां निजी तौर ते इह लड़कियां लई कई साल इंसाफ लई थाणियां ते कोर्ट कचहरियां दे चक्कर कटदियां रहिंदियां ने, पर पंजाब सरकार ने साल 2013 विच इस ते कानूनी शिकंजा कसना शुरू किया सी। पंजाब NRI कमिशन ने उदों पहली बार अजिहे 25 लाड़ियां नूं भगौड़ा करार देने की प्रक्रिया पूरी की सी, जिन्हां कारण पंजाबी लड़कियां ते उन्हां दे परिवारां नूं नमोशी झलनी पै रही सी। उदों कमिशन ने पंजाब सरकार नूं इत्थे तक निर्देश दिते सीगे कि वह केंद्रीय प्रवासी मामलिਆਂ ਦੇ मंत्राला दे नाल तालमेल करके इन्हां 25 NRI लाड़ियां दी हवालगी दा रस्ता साफ करन तां कि उन्हां खिलाफ पंजाब दीआं अदालतां विच केस चलाया जा सके। इन्ना ही नहीं, कमिशन ने पासपोर्ट एक्ट के तहत कार्रवाई करके इन्हां 25 NRI लाड़ियां दा पासपोर्ट रद्द करवाया। इस तो बाद कई भगौड़े लाड़ियां नूं हवालगी करके वापस लिआंदा गया। साल 2010-2011 विच जलंधर के तत्काली पासपोर्ट अधिकारी परनीत सिंह ने अपने कार्यकाल विच अजिहे लाड़ियां दे पासपोर्ट इंपाउंड करने शुरू किए सी। परनीत दसदे ने कि पासपोर्ट इंपाउंड होने कारण इन्हां लाड़ियां ते दबाव बनाया जा सकिया सी। ਇਹ ਸਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟਸ। ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।